नमस्कार दर्शक बंधु मु आचार्य आशीष कुमार नायक आपण समस्त को हार्दिक स्वागत जनाऊँगी आखि उत्कल यूट्यूब चैनल। आज आम दर्शक बंधु जानिबा राशि चक्र दशम राशि मकर राशि विषय। मकर राशि व्यक्ति विशेषकर किपरि रहिबो वर्ष 2025। प्रथमे जानिबा ताकर स्वास्थ्य विषय। मकर राशि एवं मकर लग्न राश्याधिपति होउछंती शनि भगवान। शनिंकर संचार कुंभ राशि रे द्वितीय स्थान रे रही। शनिंकर स्थिति अत्यंत सुंदर रही। तेणु आपणकर जहाँ शारीरिक कष्ट रही विगत दिन मानकरे ताहा दूरीभूत हेबो। आपण को मानसिक स्तर रे एवं शारीरिक स्तर रे अनेक सुधार मिलिबो वर्ष 2025। ता सहित शनिंकर संचार शुक्रंक सहित संबंधित रही वर्षटी। तेणु मान सम्मान जश कीर्ति अर्जन करेंगे वर्ष 2025। एवं ये वर्षटी आपण शनिंकर 7.5 अंतिम चरण रे अछंती। अंतिम चरण अनेक समय शुभप्रद होता है। आपण जहाँ प्राप्त करने को इच्छा करछंती शनि कर्मकारक ग्रह होता। आपण करिथिबा कर्म सचोट कर्मर फल आपण निश्चित ये वर्षटी आपण प्राप्त करेंगे। तत्सहित जदि आपणकर एजुकेशन को बा शिक्षा क्षेत्र को विचार करवा जो माने विद्यार्थी अच्छंती विद्या क्षेत्र में अध्ययन करुचंती सेमानंक पाई ये वर्षटी अत्यंत उत्तम रहिबो। ये वर्षटी रे शनिंकर स्थिति आपणकर द्वितीय स्थान रे बेसिक एजुकेशन बहुत भल रही एवं बृहस्पतिंकर स्थिति पंचम स्थान रे ताहा मध्य आपणक पाई उत्तम रहिबो आपणकर एजुकेशन क्षेत्र रे। किंतु किछि मात्रा रे आपणकर हायर एजुकेशन में किछि बाधा आसी पारे। आपण किछि कंफ्यूज होई पारंती किंतु निजर डिसीजन को ठीक रखंतु एवं आपणक परिश्रम को सठिक भाव में करंतु। यदि परिश्रम आपण करूचंती ये वर्षटी रे आपण अनेक शुभ फल प्राप्त करिवे। कारण वर्षटी मंगलंक द्वारा रूलिंग हेई थाए। 2025 रे मंगल निजर न्यूमरोलॉजिकली 9 नंबर को रेगुलेट करी थांती। वर्षटीर मूलांक रही 9 जहाँकि आपणक पाई समृद्धिदायी वर्ष रहिबो। मंगल होउछंती करेज रो कारक विल पावर रो कारक ग्रह होइतंती। मंगल आपण आपणकर काम बा निजर कार्य को सुचारू रूपे ठीक भाव में करंतु निश्चित भाव में सफलता आपणको निश्चित मिलिबो। आउ जो माने विद्यार्थी अच्छंती हायर स्टडी पे भल रही। आपण दूर स्थान को जाई पारंती। दूर स्थान रे मध्य आपण पाठ बा विद्या अध्ययन करि पारंती। ए वर्षटी विद्यार्थींक पाई उच्च कोटिर रहिबो। आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन विषय। वैवाहिक जीवन मध्यम धरणर रही। कारण आपणकर ग्रह मानकर स्थिति मंगलंकर स्थिति किछि मात्रा रे बा वर्षर आरंभ रे किछि समस्या बहुल हेई पारे। किंतु यदि वर्षटी को आमे अनुध्यान करिबा बुध वर्षर आरंभ रे राजयोग रे अछंती। बुधंकर स्थिति अत्यंत सुंदर रही। बुध भल स्थिति रे थिबा कारणरू बुधंकर वर्षर आरंभ रे रवि बुधंकर संचार धनु राशि रे रही जहाँकि एक सुंदर राजयोग सृष्टि करुछि। तेणु द्वादशस्थ बृहस्पति एवं बुध एवं केतेबेले भी पाप ग्रहंकर द्वादशस्थ स्थिति होता है। जेपरिक बुध बृहस्पति एवं चंद्र एवं शुक्र एमाने होउछंती शुभ कारक ग्रह। एमाने द्वादश स्थान में रहिले मध्य शुभ फल प्रदान करिथांती। तेणु ये जातक को बा आपणकर कुंडली को जति आमे अनुध्यान करिबा आपणकर ये वर्षटी रे वैवाहिक जीवन उच्च कोटिर रहिबो। वैवाहिक जीवन सुंदर रहिबो। आपण दूर यात्रा भ्रमण करि पारंती। दूर स्थान को जाई पारंती। आपणकर एक सुंदर योग रही जो थे आपण निजर परिवार को नेकी बा आपणकर निजर परिजन को नेकी आपण दूर स्थान भ्रमणर योग सृष्टि हेबो। मकर राशि व्यक्ति विशेषण पाई जदि क्यारियर बा समृद्धिर कथा कहिबी आपणकर पंचम बृहस्पति अछंती। बृहस्पतिंकर पंचम भाव को गोचर करवा ये एक शुभ स्थिति होता है। वृष राशि बृहस्पति आपणकर राशि ठारू पंचमस्थ अछंती। पंचम बृहस्पति थिबा कारणरू आपनको ऐश्वर्य प्राप्ति हेबो। सुख समृद्धि प्राप्त हेबो। आपणकर जहाँ घात प्रतिघात रही विगत दिन मानकरे ताहा मध्य दूरीभूत हेबो। आपण समस्त कार्य
ଆପଣ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିନେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ଲାନ୍ ହିସାବରେ, ଆପଣ କରିଥିବା ଯୋଜନା ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟୀ ବର୍ଷ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ବା ବ୍ୟାପାରକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶନିଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ବେପାର ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ, ଜୁଏଲାରୀର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ମିଡ଼ିଆରେ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାୟକ ବର୍ଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମକର ରାଶି ଏବଂ ମକର ଲଗ୍ନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷ ରହିବ। ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଆପଣ ପାଇବେ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନୂତନ ସଂସ୍ଥା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାହା ଥିରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଛି। ଧନସ୍ଥାନରେ ଶନି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ପରିଜନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିବାରରେ ଯଦି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭୋଗ କରିବେ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବାର ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ଅନେକ ଶୁଭ ଏବଂ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ବର୍ଷ ରହିବ। ରାହୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଏପରି ଏକ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବା ଏବଂ ରାହୁ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କନ୍ୟା ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ନୈତିକତାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ନୀତି ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଉଥିବା ବର୍ଷଟିଏ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏ ବର୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ଅନେକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍କୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବି, ଏ ବର୍ଷଟିରେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସଞ୍ଚାର କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ, କିଛି ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, କିଛି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିପାରେ, କିଛି ଦୁଃଖ କିଛି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, କିଛି ଦୁଃଖ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷଟିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ନିଜର ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ସହ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷର କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଂଶରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାପରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବି, ଫାଇନାନ୍ସର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ଷଟି ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ମାନ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷଟିରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ବର୍ଷଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଭଳି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷଟିରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସଞ୍ଚାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବ। ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରିଦେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷା ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏ ବର୍ଷଟିରେ କିଛି ପାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ
ଏବଂ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା, ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସାତମୁଖୀର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ପୂଜା କରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି ସମୃଦ୍ଧମୟ ହେଉ, ଶୁଭ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।